السلام علیکم۔ ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ عمر احمد اپنی ماں کا لاڈلا، خوبصورت، وجیح نوجوان، اپنے ایماندار اور صاف کو طبیعت کے باعث ہر کسی کو متوجہ کر لیتا تھا۔ اس کی یہی ایمانداری معروف کے بھائیوں کو متاثر کر گئی اور اپنی اکلوتی بہن کے لیے انہوں نے اس کا انتخاب کر لیا۔ عمر احمد کی شادی سے چند روز قبل اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ بکھرے بکھرے سے عمر احمد کو معروف نے شادی کے بعد مکمل توجہ اور محبت سے سمیٹ لیا۔ چند ماہ ہنسی خوشی گزرے۔ عمر احمد سرکاری محکمے میں ایک کلرک تھا۔ معروف سے پہلا اختلاف اس کی ایمانداری کی وجہ سے ہوا اور یہ اختلاف رفتہ رفتہ زندگی کی ہر خوبصورتی کو نگلتا گیا۔ خوشیوں کے دن کب تلخ ہو گئے پتہ ہی نہ چلا۔ معروف نے اس سب صورتحال کا ذمہ دار اپنے بھائیوں کو گردانا اور یوں بھائیوں کے لاڈلی ان کو خون کے آنسو رلانے پہ مجبور کر گئی۔ معروف چاہتی تھی کہ عمر احمد رشوت لے کر گھر کی ضروریات کو پورا کرے، اور ایسا وہ اس لیے چاہتی تھی کیونکہ وہ رشوت کو امیر بننے کی سیڑھی سمجھتی تھی جس پہ چڑھ کے ہر سرکاری ملازم اس کی نظر میں امیر بنتا ہے۔ یہ سوچ اس کی کالج فرینڈ اندلیب نے ہی اس کے ذہن میں ڈالی تھی۔ اندلیب کا بڑا بھائی اپنی نوکری سے غیر مطمئن ہونے کے سبب رشوت لے کر اخراجات پورے کرتا تھا اور گھر کا نقشہ تو بہت خوب سنوارا ہوا تھا اس نے۔ معروف کی نظر میں اگر اندلیب کا بھائی رشوت لے کر عیش و آرام کی زندگی اپنے گھر والوں کو دے سکتا ہے تو اس کا شوہر کیوں نہیں؟ اور عمر احمد نے اس کی سوچ کو ہر موڑ پہ رد کر دیا، جس کی وجہ سے معروف اس سے ہر وقت چڑی رہتی، اسے ضد کیے رکھتی، اسے کسی نہ کسی طریقے سے قائل کرنے کی کوشش کرتی رہتی۔ لیکن عمر احمد کا ایمان کسی بھی لمحے نہ ڈگمگایا۔ بھائیوں کی نظر میں عمر احمد ایک سچا، کھرا اور ایماندار بندہ تھا۔ ان کی بہن صحیح ہاتھوں میں جائے اس لیے معروف کی شادی اس سے کر دی۔ بعد میں انہیں احساس ہوا کہ ان کی سوچ اپنی بہن سے کتنی مختلف ہے۔ وہ زندگی کو پیسے کے لیے جینا چاہتی تھی۔ اس کے نزدیک ایمان اور ایمانداری دھول میں اٹی کتابوں تک محدود ہو کے رہ گئی ہے۔ عملی زندگی میں جس نے بھی ایمانداری کو اپنایا، خواری اور ناکامی کے علاوہ اس کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ اپنی بیوی کی اس سوچ پہ عمر احمد جتنا افسوس کرتا یقیناً کم ہوتا۔ ابو، آپ نے زندگی میں کسی ایسی شخصیت کو دیکھا ہے جو دنیا اور دنیا داری سے دور ایک الگ جہاں بسانے کی خواہش رکھتا ہو؟ ماضی کی حسین یادوں میں بھٹکتے عمر احمد کو اس کی بڑی بیٹی عائشہ نے پکارا تو وہ حال میں لوٹ آیا۔ ابو بتائیے نا۔ عائشہ کے ساتھ ساتھ اس کے بیٹوں عاصم اور طاہر نے بھی جاننے پہ اصرار کیا تو بالآخر اسے اپنے ماضی کی چند باتیں شیئر کرنی پڑیں۔ میری یونیورسٹی فیلو ناز صدیقی وہ سب سے الگ تھی۔ بچوں نے جہاں دلچسپی دکھائی وہیں سبزی کاٹتے معروف کے ہاتھ چند لمحوں کے لیے تھم سے گئے۔ بے اختیار کھوجتی نظریں اٹھی اور کسی بھی نتیجے پہ نہ پہنچنے پہ ناکام لوٹ آئی۔ کندھے اچکا کر معروف پھر سے کام میں بظاہر مشغول ہو گئی، مگر کان اپنے شوہر کی اگلی بات کے منتظر تھے۔ ابو، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کے بیٹے عاصم احمد کا پرسوچ لہجہ اس کے لبوں پہ مسکان لے آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے ابو سے بہت امپریس تھی۔ وہ آپ کے ابو کی ایمانداری پر تو گویا مر مٹی تھی۔ اگر میری شادی تمہاری امی سے نہ ہوتی تو یقیناً میرا انتخاب وہی ہوتی۔ ماضی میں کھوئے عمر احمد کے الفاظ معروف کو سرتاپا جلا گئے۔ ہاں تو کر لیتے نا شادی اس سے، بیچاری شادی کے بعد اپنے نام کے برعکس دکھائی دیتی، ناز سے بے نیاز۔ معروف سے رہا نہ گیا تو فوراً جواب دے ڈالا، حالانکہ آج تک آپس کی چپکلش کو دونوں میاں بیوی نے خود تک محدود رکھا تھا۔ نہیں معروف، وہ ایسی نہیں تھی۔ میری شادی کی خبر سن کر آج تک میرے سامنے نہیں آئی۔ اب تو ذہن پر بھی ہلکے ہلکے نقوش باقی ہیں۔ معروف کی بدگمانی کسی حد تک عمر احمد کے الفاظ سے دور ہو گئی۔
کیونکہ وہ جانتی تھی اس کا شوہر جھوٹ نہیں بولتا۔ امی، آپ کو بھی کبھی کوئی ایسا شخص ملا جو آپ کی کسی خوبی کو سراہتا ہو؟ طاہر احمد نے ماہ کی جانب بحث کا رخ کیا۔ اگر ایسا کوئی ہوتا بھی تو یہ اس کی کسی خوبی کو کسی کھاتے میں نہ لکھتی۔ عمر احمد نے جل کے سوچا، کہا نہیں ہے نا؟ معروف نے جوش و مسرت سے کہا تو بچے حیرانگی سے اسے تکنے لگے۔ کون؟ عمر احمد نے پہلو بدلتے ہوئے پوچھا۔ وہ میرے پڑوس میں رہتا تھا، آفتاب شاہ نام تھا اس کا۔ اس نے مجھے پرپوز بھی کیا تھا، مگر میں نے اپنی قسمت کا فیصلہ بھائیوں کو سونپ دیا اور ان کی پسند تم لوگوں کے سامنے ہے۔ انگلی کا اشارہ عمر احمد کی جانب کرتے ہوئے وہ پھیکی ہنسی ہنس دی۔ اچھا ہوا جو اس کی شادی تم سے نہیں ہوئی، بچت ہو گئی اس کی، مگر 100% گھاٹا میرا مقدر بن گیا۔ عمر احمد اب اس کی طرح دو بدو جواب دینے لگا تھا۔ شاید خاموش رہنے اور کڑنے جلنے سے بہتر اسے یہی لگا تھا کہ جو جیسا دے اسے اس کے بدلے میں ویسا ہی لوٹاؤ۔ اندر کا حبس جب بڑھ جاتا ہے تو اکثر نتائج بھیانک روپ میں سامنے آتے ہیں۔ بظاہر یہ چھوٹی سی چھیڑ چھاڑ محض وقت گزاری لگ رہی تھی، کون جانتا تھا اس گھر کے حالات اب کون سا رخ بدلیں گے۔ مارو میری بچی، کاش تم ہمیں معاف کر دیتی۔ بڑے بھیا گھر آئے تو ان کی بوڑھی آنکھیں ایسی برسی کہ مارو بھی اپنی جگہ تڑپ کے رہ گئی۔ ایسا مت کہیں بھیا، میں آپ سے ناراض ہوتی تو آپ سے بات ہی کیوں کرتی؟ ان کے قدموں میں بیٹھتی وہ سر جھکا کے آنسو بہانے لگی۔ تیرے نہ آنے سے جو درد ہوتا ہے اس کا حساب نہیں۔ تیرا ہر بھائی دوسرے بھائی سے زیادہ دکھی اور اداس ہے۔ ایک بہن ہے اور وہ بھی اتنی ناراض ہے کہ اگر کسی کے سر پہ موت آ گئی تو آخری لمحوں میں ان کی شہزادی بہن ان کے پاس نہیں ہوگی۔ بس کر جھلی، معاف کر دے اپنے بھائیوں کو۔ اپنی دانست میں کیے گئے فیصلے کے غلط ہونے کا ادراک جب ہوا تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ بڑے بھیا کے بندھے ہاتھ معروف کو لمحوں میں پگھلا گئے۔ بھیا مجھے گناہ گار مت کریں، میں تہہ دل سے آپ کو اور اپنے باقی بھائیوں کو معاف کرتی ہوں۔ گھر آنے کا فیصلہ اتنی جلدی نہیں ہو پائے گا۔ اپنی بہن کو اتنا چھوٹا مت کریں کہ اپنی ہی نظروں میں گر جائے۔ ان کے بندھے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں پہ رکھ کر وہ سسکی تو بڑے بھیا تڑپ کے رہ گئے۔ ان کی بیوی بچوں کے لیے جہاں یہ سین نیا تھا، وہیں عمر احمد اور اس کے بچے بھی مطمئن سے ہو گئے۔ بس کر جھلی، اتنا رونا ٹھیک نہیں، چل اٹھ جا، منہ ہاتھ دھو کر آ۔ تیری بھابھی تیری پسند کے چنوں والے چاول پکا کے لائی ہے۔ بھائی اس کی محنت کو سراہنا تیرا فرض ہے۔ کافی دیر تک اپنے بھیا کی گود میں سر رکھ کے وہ روتی رہی اور ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑے رکھا، جیسے اب اگر وہ ہاتھ چھوٹ جاتے تو پھر کبھی نہ مل پاتے۔ بڑے بھیا نے پیار سے سر پہ چپت رسید کی تو وہ اپنی بھابھی کی محنت کا خیال کر کے اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ بڑے بھیا کے علاوہ بھی سبھی بھائی جب بھی آتے گھر سے کھانا پکوا کر لاتے اور یوں ہفتے کے ہفتے اس کا کھانا پکانے کی ٹینشن ختم ہو جاتی اور وہ اپنے بھائیوں کے گھر کے پکے لذیذ کھانوں سے مکمل انصاف بھی کرتی تھی۔ ان دنوں عائشہ کی داخلہ فیس بھرنا تھی، کچھ انتظام نہیں ہو رہا تھا۔ عمر جب گھر آیا تو اس کے سامنے وہی سوال تھے، کچھ انتظام ہوا یا نہیں؟ عمر احمد جن سوالوں سے بچنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا سب بیکار ہو گئیں۔ معروف نے بچوں کو ان کے کمرے میں سلا کر آنے کے بعد سب سے پہلے یہی سوال کیا تھا، ابھی تو کچھ نہیں ہوا، جب انتظام ہو جائے گا میں تمہیں بتا دوں گا۔ عمر کے لہجے میں اکتاہٹ محسوس کر کے معروف کو غصہ آ گیا۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ کتنی بار کہا ہے، زیادہ نہیں تو اتنا تو ہاتھ مار لیا کریں جس سے گھر کے اخراجات بآسانی پورے ہو سکیں، مگر نہیں، نام نہاد ایمانداری اور خودداری پر ضرب لگے گی۔ معروف کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ چاہتی کیا ہو تم؟ میں یہ سب کر کے آخرت کے لیے آگ خرید لوں؟ تم جیسی عورتیں عذاب سے کم نہیں ہوتی۔ مجھے تو لوگوں پہ رشک آتا ہے جو بیوی کو اللہ کا انعام کہتے ہیں۔ میرے لیے تو یہ انعام وبال جان بن گیا ہے۔ ضمیر کی عدالت اسے آج تک کبھی غلط کرنے پہ مجبور نہ کر سکی تھی، مگر معروف کے اٹھتے بیٹھتے لفظوں کے جو نشتر چبھ ہونے شروع کرتی تو عمر ان تیروں سے اب لہولہان ہونے لگا۔ خون جب رسنے لگے تو تڑپ ہوتی ہے اور معروف کے دیے گئے زخموں سے اب خون رسنے لگا تھا۔ ہاں آپ تو یہی کہیں گے،
थक जो गए हैं मुझे बर्दाश्त करके। मारूक ने भी ऊंची आवाज में उमर को जवाब दिया। बर्दाश्त, ये लफ्ज बहुत छोटा है। पता है तुम कैसी हो? लालची, तमा परस्त, पैसे की पुजारन, जिंदगी के मफहूम से नाबलद, जाहिल औरत। और तुम जैसी औरत को बर्दाश्त करने पर मुझे खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए। हर चीज, हर अमल की एक हद होती है, और उमर अहमद के हौसले की हद खत्म हो गई थी। तभी गुस्से और तैश के बाइस मारूक को लम्हों में आसमान से जमीन पर लापट खा। मारूक ने गुस्से और गम की हैरानी के मिले जुले तासुरात के साथ अपने सामने खड़े शख्स को देखा था, जिसने पल में उसे दो कोड़ी का कर दिया। भीगे रुखसारों को बेदर्दी से रगड़ते हुए उसने एक अहम फैसला कर डाला। कल सुबह मैं अपने भाइयों के पास चली जाऊंगी, लेने मत आइएगा फिर। ना जाने क्यों दिल को लगा कि उमर अहमद उसके इस फैसले पर उसे रोकने की कोशिश करेगा, मनाने का रास्ता ढूंढेगा, मगर वो लम्हे अब कभी नहीं आ सकते थे, क्योंकि उसकी बात सुनकर उमर ने जानदार सा कहका लगा के उसे देखा था। बहुत अच्छे, यह ख्याल अपने दिल से निकाल दो कि मैं तुम्हें लेने आऊँगा। मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि सर से टली बला को फिर से सर पे बिठा लूँ। कभी नहीं, कभी चाहूँ तब भी नहीं आऊँगा। इससे बढ़कर मारूख की तौहीन और क्या हो सकती थी कि मारूख का शोहर उसको धुतकार चुका था। सुर्ख चेहरे पे अनगिनत आंसू लकीर बनाते जमीन बोस हो गए। और फिर अगली सुबह उमर अहमद ने मारूख को मुखातिब किया, न ही मारूख ने ऐसी कोई कोशिश की। चुपचाप सामान लेकर कमरे से बाहर निकली तो बेइख्तियार दिल तड़प उठा। बच्चों के कमरे में जाकर बारी बारी तीनों को प्यार किया और चादर संभालती कमरे से चली गई। उमर ने उसे चुपचाप छोड़ा और घर के दरवाजे से ही वापस पलट गया। मारूफ ने लंबी सांस लेकर दरवाजे के अंदर कदम बढ़ा दिए। बच्चों को उसने हर बात सच बता दी। आयशा के आंसू थम नहीं रहे थे। जवानी की दहलीज को छूती बेटी को यूं बेयारो मददगार छोड़कर उम्र के इस हिस्से में मेके की चौखट पर जाकर बैठना किसी भी लिहाज से दुरुस्त नहीं था। यह हमाकत भरा फैसला जहां मारूफ के गलत कदम की तरफ इशारा करता था, वहीं बच्चों के सामने सर झुकाए उमर अहमद की गलती को भी जाहिर करता था। अगर वो तल्ख ना होता तो हालात शायद ना बिगड़ते। लफ्ज़ शायद अक्सर पछतावे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और उमर अहमद भी अब पछतावा महसूस करने लगा था। अब्बू, आप क्यों गिल्टी फील कर रहे हैं? इतने साल आपको बदलने में ज़ाया करने की बजाय अम्मी अपने आप को बदलती तो फ़ायदे में रहती। आपने अच्छा किया या गलत, ये वक्त पे छोड़ दें। आसिम अहमद ने अपने अब्बू को सर झुकाए देखा तो उनकी हिम्मत बढ़ाई। नम पलकें उठाकर उसने अपने तीनों बच्चों को देखा था, जिनके चेहरों पर दुख या मलाल हरगिज न था। उमर अहमद के दिल से भारी बोझ उतर गया। आयशा ने घर संभाल लिया। स्कूल से वापस आने के बाद तीनों बहन भाई घर के काम काज करते। जिंदगी चंद दिनों में उमर के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी ले आई। उमर अहमद के साबका रिकॉर्ड को देखते हुए उसकी तनख्वाह दुगनी कर दी गई। ऑफिस का अमला उसके काम से खुश था। उसकी परेशानियों के पेश नज़र एक दरख्वास्त आला हुकाम को दी गई, जिसको मंजूर कर लिया गया था। उमर के पैर ज़मीन पे नहीं टिक रहे थे। मारूफ का ख्याल आते ही आंखें आंसुओं से भर गईं। मारूफ, ईमान का तकाजा ये तो नहीं कि बेईमानी करें। ईमान हमें कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। चोर दरवाजे बुज़दिल अपनाते हैं। कामिल यकीन उस खुदा पर हो तो वो कभी बेयारो मददगार नहीं छोड़ता। मारूफ की परछाइयों से मुखातिब होते उमर के आंसू अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी में महव थे। आयशा का दाखिला हो गया। दिन बेशक वही थे, हालात बदल चुके थे। बच्चे अब कभी होटल से खाना मंगवा लेते। उमर अहमद की ज़िंदगी में मारूफ के चले जाने से जो खला हुआ था वो रफ्ता रफ्ता बढ़ने लगा। एक दिन उमर अहमद को नाज सदीकी मिल गई। वही सादगी, वही मासूमियत नाज सदीकी के चेहरे पर थी, जो परसों पहले उसकी शख्सियत में वकार का सबब बनती थी। उमर ने लम्हों में से पहचान लिया। इनसे मिलो, ये तीनों मेरे बच्चे हैं। अपने बच्चों की तरफ ध्यान जाते ही उमर अहमद ने नाज सदीकी से हवानक बने बच्चों का तारुफ करवाया। बरसों बाद उसका यूं अचानक मिल जाना उमर के लिए बहरहाल बाइस से मुसर्रत था। आयशा की नज़रों में जहाँ सताइश थी,
वहाँ आसिम और ताहिर ने भी ग्रेसफुल से नाज सदीकी की तारीफ में कंजूसी ना बरती और यूं एक ही मुलाकात में वो बच्चों से अच्छी खासी मानूस हो गई। आंटी, आपके कितने बच्चे हैं? ताहिर ने नाज सदीकी के बच्चों से मिलने की खातिर सवाल पूछा तो आयशा की किसी बात पे मुस्कुराती नाज की आंखों में यकलख्त पानी जमा हो गया। मम, मेरी शादी नहीं हुई। आइसक्रीम पार्लर की मेज के गिर्द बैठे सभी नफूस नाज सदीकी की इस बात पर हैरतों की जद में आ गए। उमर अहमद ने मेज की सतह को घूरती उसकी आंखों में पानी के कतरे जमा होते देखे तो जल्दी से बात पलट दी। हाँ भाई, तुम तालीम को फोकियत देने वाली लड़की हो। शादी को तुमने किसी खाते में डाला ही कब था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तालीम मुकम्मल करके मैं अपने आबाई शहर चली गई। पैसा जमा करने में चंद साल लगे और चंद साल उस पैसे को बढ़ाने में सर्फ हो गए। शादी का ख्याल फुर्सत मिलने पे आता और मैंने खुद को कभी इतनी फुर्सत नहीं दी कि शादी के बारे में सोचती। अब तुम्हारी तरह तो नहीं हूँ कि बस जो कुछ मिल रहा है उसे ले लूँ और बाकी किसी और के लिए छोड़ दूँ। नाज सदीकी का इशारा उसकी नामुकम्मल तालीम और एक छोटी सी नौकरी की तरफ था। उमर अहमद के वालिद की वफात के बाद बीमार माँ की कफालत की जिम्मेदारी जैसे ही उमर के कंधों पर आई, तालीम अधूरी छोड़कर नौकरी के लिए भागदौड़ शुरू कर दी और चंद महीनों में ही क्लर्क मुंतखब हो गया। नाज सदीकी ने उसे बहुत समझाया कि वो तालीम मुकम्मल कर ले, प्राइवेट पढ़ ले, मगर उसने उसकी एक न सुनी। नाज सदीकी ने एग्ज़ाम के दिनों में उसकी शादी की खबर सुनी थी और उसके बाद हर उस रास्ते को खुद पे बंद कर दिया जो उमर अहमद पे इख्तिताम पजीर होता हो। आज अगर वो इस शहर में काम के सिलसिले में ना आती तो यकीनन कभी भी उमर से ना मिलती। शायद तकदीर को यही मंजूर था कि इतने सालों बाद वो उसको देखकर लम्हा भर को पछताए। शादी ना करने की वजह सिर्फ मसरूफियात ही न थी। उमर अहमद के लिए दिल में छुपी वो मोहब्बत थी जिसका इजहार उसने कभी खुद से भी नहीं किया था, मगर उसकी खुशगवार जिंदगी को देखकर न जाने क्यों उसे अपने अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ था, जिसका एहसास हर गुजरते लम्हे में ज्यादती का बायस बन रहा था। वो वहां उन सबके दरमियान बैठकर खुद को आजमाए जा रही थी कि वो कितना टूट सकती है, कितना बर्दाश्त कर सकती है। शाम गहरी हो रही थी। बच्चों से फिर मिलने का वादा करके वो अपने किच्ची किच्ची होते वजूद को बमुश्किल घसीटती वहां से उठ गई। अपनी बर्दाश्त आजमाने के चक्कर में अपने अंदर को जख्मी करके वो और भी बेसकून हो गई थी। दूसरी तरफ मारूक के शब रोज भाभीयों से खिदमत गुजारी कराते गुजर रहे थे। भाइयों ने बहुत चाहा कि वो लौट जाए। उमर अहमद ने उनको कभी भी एहसास न होने दिया था कि वो उनकी बहन के इस फैसले से उनसे नाराज है। जब भी फुर्सत मिलती वो खुद उनके मुश्तरका ऑफिस चलाता जो सभी भाइयों की मेहनत का मुंह बोलता सबूत था। सब भाई शर्मिंदा शर्मिंदा से मिलते और ये शर्मिंदगी चंद मिनटों में ख़त्म भी हो जाती जब उमर अहमद उनसे गुफ्तगू करता। हम अपने भांजों भांजी से मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि हम सब उन्हें ममता से दूर करने की वजह है। अरे नहीं, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? उमर ने धीमी सी मुस्कान के साथ उन्हें एहसास से शर्मिंदगी से आज़ाद किया तो वो भी नतीजतन धीमे से मुस्कुरा दिए। उमर बेटा, बड़े भैया ने दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में पेवस्त करते हुए अंदर के इस्तराब को दबाया। जी बड़े भैया, उमर अहमद हमतन गोश हुआ। तुम जानते हो मारूक जब जिद पे आती है तो कई साल उस जिद के पीछे बर्बाद कर देती है। मारूक को घर छोड़े साल से ऊपर हो चुका था। उसने बड़े भैया की तमहीद पर नासमझी से उन्हें देखा। जानता हूँ, उमर अहमद ने सादतमंदी से जवाब दिया तो बड़े भैया की बूढ़ी आंखों के किनारे भीगने लगे अपनी बहन की तरफ से इस हीरे की नाकदरी पर। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए यह तकलीफ वो अमर होगा, शायद तुम गलत भी समझो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो। जितना तहम्मुल का मुजाहरा बड़े भैया कर रहे थे, उन्हें पता था बेटी से बढ़ के प्यारी बहन के शोहर को दूसरी शादी के लिए कहना वाकई मुश्किल तरीन अमल था। बाकी भाइयों की हालत भी उनसे मुख्तलिफ न थी। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं अपने बच्चों को सौतेली माँ के लफ्ज़ से भी दूर रखता हूँ और आप? नहीं नहीं, मैं ऐसा कहर उन पर हरगिज़ नहीं ढाना चाहता। मेरी ईमानदारी मारूक की नज़रों में एक ढकोसला बन के रह जाए
میں ایسا نہیں کر سکتا۔ عمر احمد جانتا تھا کہ اگر اس نے انہیں بتا دیا کہ معروف اٹھتے بیٹھتے اسے ایمانداری پہ کچھ نہ کچھ سناتی رہتی تھی تو انہیں دکھ پہنچتا، اور اگر عمر احمد ان کی بات کو مان لیتا تو اس کی ایمانداری معروف کی نظروں میں دکھاوا بن کے رہ جاتی۔ دیکھو بیٹا، عائشہ جوان بچی ہے، کسی پرشفقت وجود میں جوان بچی کو پناہ نہ ملے تو وہ بھٹک سکتی ہے۔ دنیا کی رنگینیاں کہیں ہماری بچی کی سوچ میں حسرتوں کے خلا نہ بھر دیں، جنہیں پر کرنے کے لیے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو جائے۔ لفظوں کے پیراہن میں عمر احمد تک جو پیغام پہنچایا گیا اس نے اسے اندر تک ہلا دیا۔ بیٹا، اگر کچھ نہ بھی ہو تب بھی دنیا تہمت لگانے میں دیر نہیں کرتی۔ بیٹی جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ کامیابی پانے کے لیے جس طرح ہم اپنی اہم اسناد کو مکمل سیفٹی دیتے ہیں تاکہ وہ اسناد آنے والے وقت میں ہمیں بلندیوں تک پہنچا دے، اسی طرح بیٹی بھی ایک ایسا سرٹیفکیٹ ہوتی ہے۔ اگر یہ سرٹیفکیٹ غلط ہاتھوں میں چلا جائے تو دنیا اور آخرت مٹی ہو جاتی ہے۔ عمر احمد غائب دماغی سے انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ جوان بیٹیوں کے باپ کندھے کیوں جھکا کے چلتے ہیں، اس کا مفہوم اچھی طرح عمر احمد کو سمجھ آ گیا تھا۔ تبھی ان کے آفس سے نکلتے ہوئے وہ ایک بوجھ محسوس کر رہا تھا اپنی ذات پر۔ ادراک بھلے دیر سے ہوا تھا مگر وقت اب بھی اس کی مٹھی میں تھا۔ ابو، آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ گھر میں پہنچ کے وہ عجیب سی بے بسی میں جکڑا کمرے میں چلا گیا۔ عائشہ نے دروازے پہ دستک دے کر پوچھا تو جیسے وہ ہوش کی دنیا میں لوٹ آیا۔ نہیں بیٹا، مجھے بھوک نہیں ہے، اندر آ جاؤ۔ عائشہ اندر آ گئی۔ عمر احمد چارپائی پر بیٹھا عائشہ کو پرشفقت نظروں سے دیکھنے لگا۔ محبت اور شفقت سے تکتی نگاہیں اللہ کے حضور شکر ادا کرنے لگی۔ ابو، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ فکر مندی سے اس کا حال پوچھتی عائشہ نہیں جانتی تھی کہ آج اس کے باپ نے کس خزانے کی چابی کا راز پا لیا ہے، آگہی کے کن مراحل سے گزر چکا ہے۔ عائشہ، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری ماں کو منا لاؤ، تم تھک چکی ہو نا گھر سنبھال سنبھال کر۔ عمر احمد کا انداز ہلکا پھلکا تھا۔ عائشہ سمجھ نہ سکی، کام ہی کتنا ہوتا ہے؟ عائشہ گھر کے سبھی کام ایک ایک کر کے گنوانے لگی۔ عمر احمد اس کے بول پن پر مسکرا کے رہ گیا۔ واقعی بیٹیاں جنت میں لے جانے کا سبب بنتی ہیں اور میں اس سبب کو کبھی نہیں کھو سکتا۔ عمر احمد نے دل ہی دل میں ایک فیصلہ کرتے ہوئے عائشہ کو گلے لگا لیا، جو اپنے ابو کی اس عجیب و غریب کیفیت کو ناسمجھی سے دیکھ رہی تھی۔ اور پھر اگلے ہی روز عمر احمد معروف کے سامنے کھڑا تھا۔ آخری بار کہہ رہا ہوں، گھر چلو، ورنہ میں… کیا ورنہ میں؟ ہاں، دوسری شادی کر لیں گے۔ کر لیں، میں بھی دیکھتی ہوں کون عقل کی اندھی تم سے شادی کرتی ہے۔ عمر احمد کے جملے کو بیچ سے اچکتی معروف بدتمیزی سے گویا ہوئی۔ آپ سے تم تک کا سفر لمحوں میں طے کر لیا۔ ہاں، میں کر لوں گا شادی۔ کڑے تیوروں سے دیکھتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں عمر احمد نے فیصلہ سنایا۔ میری شرط آج بھی وہی ہے، رشوت لے کر گھر کے اخراجات پورے کرو، نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے۔ ہماری بیٹی جوان ہے، گھر میں اکیلی ہے، اسے تمہاری ضرورت ہے۔ عمر احمد نے آخری حربہ آزمایا مگر وہ بھی بیکار گیا۔ دل میں ڈھیروں دکھ سموئے اس نے معروف کے بھائیوں کو دوسری شادی کرنے کا فیصلہ سنا دیا۔ وہ سب اس متوقع صورتحال کے لیے پہلے ہی تیار تھے، سو انہوں نے اسے بخوشی اجازت دے دی۔ اس اجازت دینے کے بعد معروف کے بھائی کتنا تڑپے تھے یہ تو وہی جانتے تھے۔ اور پھر اگلے دن چھٹی کر کے وہ ناز صدیقی کے شہر چلا آیا۔ رات بھر نیند کو رخصت کیے وہ ناز صدیقی کو اپنے بچوں کی ماں کی حیثیت سے سوچتا رہا، اور بالآخر صبح کو وہ اس نتیجے پہ پہنچ گیا کہ ناز صدیقی ہر لحاظ سے اس کی بیٹی کی پرورش بہتر خطوط پہ کر سکتی ہے۔ یہی سوچ اسے ناز انڈسٹریز کی مالکن کے سامنے لے آئی۔ تم نے شادی کیوں نہیں کی؟ تمہارے جیسا ایماندار بندہ ملنا آسان کہاں ہے، اور تمہیں پتہ ہے کہ مجھے ایک ایماندار شخص سے شادی کرنی ہے۔ پروقار سی ناز صدیقی نے ایسا انداز اپنایا کہ دل کی حسرتیں دل میں ہی دم توڑ گئیں۔ ایماندار سے یا عمر احمد سے؟ عمر احمد کا انداز شوخی لیے ہوئے تھا، ناز صدیقی کا انداز نارمل رہا، مگر الفاظ
ढेरों ढेर शर्म दिला गए। बताओ ना, उमर अहमद बदस्तूर मुस्कुराया जा रहा था, जबकि नाज अच्छी खासी पजल हो गई। ईमानदार से दिल की तमाम तावीलों को रोनकर उसने आहिस्तगी से जवाब दिया था। उसके हर अंदाज से घबराहट झलक रही थी। उमर अहमद की नज़रों का हसार अलग परेशान किए जा रहा था। मगर मेरा दिल इस नाज इंडस्ट्रीज की मालिकन ने अभी अभी ले लिया है। समझ लो इतनी दौलत देख कर बेईमान हो गया हूँ। शादी करोगी मुझसे? नाज सदीकी की धड़कन जैसे उमर अहमद की समातों तक पहुंच गई। वो दिल जो चीख चीख के कह रहा था कि इकरार सौंप दो। उमर अहमद ने कितने आसान अल्फाज में उसके दिल की ख्वाहिश को पूरा कर दिया था। बेयकीनी, शुक्रगुजारी और हैरतों के मिले जुले तासुरात के साथ आंसुओं से भरी आंखों से नाज ने उसे देखा। सच कह रहा हूँ। उसकी कैफियत से लुत्फ उठाता वो कदर झुक कर गोया हुआ। उसकी आंखों में रक्स करती शरारत से नाज झीम सी गई। ऐसा नहीं हो सकता, तुम शादीशुदा हो और ऐसी बातें 3 बच्चों के अब्बा को सूट नहीं करती। खुशफहमी के समंदर में हलचल सी मची तो उमर अहमद ने सारी हकीकत नाज सदीकी के सामने रख दी। नाज सदीकी वालिदैन की इकलौती बेटी थी। छोटे से कारोबार ने उसकी मेहनत से जो आज रूप धारा था, बेशक वो सब उसके वालिदैन की दुआओं का समर था। नाज सदीकी ने वालिदैन से मशवरा करने के बाद किसी भी हतमी फैसले पे पहुंचना था, सो कुछ वक्त मांग लिया। इसके साथ पुरतकल्लुफ सा लंच करने के बाद उमर अहमद घर वापस आ गया। जल्द ही रिश्ते की बात खानदान में फैल गई। मारूफ को तो अपनी समातों पे यकीन न आया कि उसके कम हैसियत शोहर को इतनी बड़ी बिजनेस वुमन शादी के लिए हाँ कर सकती है। इस रिश्ते के चर्चे जुबान ज़दे आम होने लगे। मारूफ के लिए कुछ नज़रों में रहम था तो कुछ में रश्क। वो इन सभी बातों से बेनियाज अपनी दुनिया में मस्त थी और मस्त ही रहती अगर एक दिन अंदलीब बाजार में सुना मिलती। आसमानी कलर की चादर में अपने वजूद को मुकम्मल तौर पर ढांपे ये वो अंदलीब हरगिज़ नहीं लग रही थी, जो फैशन करने में इतनी माहिर थी कि हर दूसरी लड़की फैशन से मुतालिक मालूमात उससे लेती नजर आती। उसकी अदाएं, उसकी बेनियाजियाँ वक्त की बेरहम धूल में कहीं अटी नजर आ रही थी। अंदलीब ने बताया था कि वो अब उसी घर में रह रही है और मारूफ ने जल्द उसके घर आने का वादा कर लिया। दिल में अंदलीब की तरफ से सैकड़ों खदशात लिए जब वो घर में दाखिल हुई तो एक नई खबर उसकी मुंतजिर थी। उमर अहमद ने नए साल की सुबह को निकाह करने का फैसला कर लिया था और उन सबको भी मदऊ किया था। मारूफ के चेहरे पर किसी भी किस्म का रद्द-ए-अमल नहीं था। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वो अपने कमरे में आई थी। एक लिफाफा उसके बेड की साइड टेबल पर धरा था। भाभी ये क्या है? बेतरतीब होती धड़कनों और वसवसों के बीच उसने कमरे के बाहर से गुजरती छोटी भाभी को देख के पूछा। पता नहीं, टाकिया देकर गया है, फातिमा ने लिया था। छोटी भाभी ने अपनी देवरानी का नाम लिया और कमरे में चली गई। कहीं तलाक। मारूफ के पूरे बदन में सर्दी की लहर दौड़ गई। काफी देर तक खुद को संभालने के बाद वो लिफाफा खोलने लगी। जो भी था वो उमर अहमद की जिंदगी से निकलने का सोच भी नहीं सकती थी, और अगर ऐसा हो जाता तो वो आने वाले साल में खाली दामन और खाली हाथ रह जाती। प्यारी मारूफ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं नाज सदीकी आपसे अदना सी दरख्वास्त करती हूँ कि प्लीज़ लौट आइए। मैं अपना सब कुछ आपके शौहर के नाम कर रही हूँ और इसी तरह आपकी परेशानियाँ भी दूर हो जाएंगी। वो घर आपका है और आपका ही रहेगा। बस उस घर के दरो दीवार से मुझे मानूस होने दें। आपके बच्चे आपकी राह तक रहे हैं। नए साल पर नए वायदे लेकर भले मैं आपके शौहर की ज़िंदगी में दाखिल होंगी, मगर यह तय है कि जो जगह आपकी है वो आपके लिए हमेशा रहेगी। उस घर में और घर के मकीनों में लौट आइए। आपकी छोटी बहन नाज सदीकी। मारूफ चकरा सी गई। नाज सदीकी। ज़हन पे नाम बार बार दस्तक देने लगा और उमर अहमद से की गई वो गुफ्तगू मारूफ को पूरे जुज़ियात के साथ याद आ गई। जब उसने कहा था कि अगर उसकी शादी उससे ना होती तो नाज सदीकी से होती। ज़हनो दिल में आंधियां सी चलने लगी। अपना सर थाम कर वो वहीं बेड पर बैठती चली गई। मारूफ पर जैसे ही सोच के दरवाह हुए, हर शय वाज़े और साफ नजर आने लगी। सब कुछ खत्म होने लगा। आखिरकार साल का आखिरी दिन भी आन पहुंचा।
जब से मारूफ को अपनी गलतियों के इदराक हुआ था, न जाने क्यों उसे लगने लगा था उसके भाई, उसकी भाभियां उमर अहमद को ये कदम उठाने से बाज रखें। आखिर को ये उनकी इकलौती बहन और भाभीियों की नंद की अज़दवाजी जिंदगी का सवाल था। दिल में हल्की सी उम्मीद थी, मगर सारी उम्मीदें रेत की दीवार साबित हो गईं। घर में आज ऐसी हलचल थी जैसे दुल्हन इस घर में आने वाली थी। मारूफ का दिल इस मंजर से गायब होने को शिद्दत से चाहने लगा। चादर ओढ़कर जैसे ही वो घर से बाहर जाने लगी, दिल में ख्याल आया कि सब उसे इस फैसले से रोकने की कोशिश करेंगे। उमर अहमद के इस फैसले के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलेंगे, पर वहां तो किसी को किसी की परवाह तक न थी। किसी ने कोई नोटिस ही न लिया। बुझे दिल और उदासी से वो अंतलीब के घर चली आई। तन्हाई और जलने कुड़ने से बेहतर था कि कोई हम ख्याल मिल जाता, और इस वक्त अंतलीब से बेहतर और कौन हो सकता था जो उसके दुखों का मदावा करता। मारूफ, तुम बैठो, मैं ज़रा कपड़े धो लूँ। भाभी मैके गई हैं, आते ही पूछेंगी कपड़े धुले या नहीं। तुम ज़रा इंतज़ार कर लो। और जब तक अंजलि वापस आई, मारूफ घर की हर शय से टपकती उदासी से और भी उदास हो गई। ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना, और ये तुम्हारा घर। अंजलीब के आते ही मारूफ ने उस उजड़ी उजड़ी सी अंजलीब को देखा और घर के मुतालिक भी पूछा। यही तो वो घर था जिसे एक बार देखने के बाद वो एहसास कमतरी में मुब्तला उमर अहमद से भी ऐसे घर और आसाइशात की तवक्को कर बैठी थी। जहाँ हराम का पैसा आए वहां से बरकत मुंह मोड़ लेती है। समझ लो इस घर से बरकत हमेशा हमेशा के लिए रूठ गई। मारूफ नासमझी से उसे देखने लगी। मारूफ, रिश्वतखोरी ने मेरे भाई को निगल लिया। वो किसी गैंग के हत्थे चढ़ गया और रातों रात गायब हो गया। थोड़ी सी गलती पर जब ना सुधरा जाए तो बड़ी गलतियां जन्म लेती हैं, और उन गलतियों का खुमियाजा भुगतना ही पड़ता है। रिश्वतखोरी गलत है, भैया ना समझे, और यूं पैसे की लालची तबीयत उन्हें दलदल में धकेलती चली गई। अंदलीब के अल्फाज और अंदाज में घुली पछतावे की हसरतें मारूफ को शर्मिंदा कर गई। क्या तुम्हारे भैया के बाद इस घर की यह हालत हुई? हाँ, तुम्हें पता है मारूफ, क़यामत के रोज रिश्वतखोरों का अंजाम क्या होगा? अंदलीब ने मारूफ से पूछा तो उसने नदामत से सर झुका लिया। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स किसी कौम का वाली और काजी मुकर्रर हुआ, वो क़यामत के दिन ऐसी हालत में पेश होगा कि उसका हाथ गर्दन से बंधा हुआ होगा। फिर अगर वो राशि न था और उसके तमाम फैसले हक पे मबनी थे तो आज़ाद कर दिया जाएगा, लेकिन अगर वो राशि था और लोगों से माल लेके फैसले हक के खिलाफ करता था तो उसको जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा और 500 बरस की राह के मिसल गहराई में जा पड़ेगा। मारूफ, रिश्वत लेने वाला किसी भी नतीजे की परवाह किए बिना अपनी फैमिली को आराम और आसाइश देने के मुतालिक सोचता है, नहीं जानता कि आगे वो अकेला इस फेल का अंजाम भुगतेगा। मेरी दादी कहा करती थी, खाए कल्ला जाए दम कल्ला, यानी खाए फैमिली और कब्र में जाए सिर्फ अकेला। आज समझ आता है कि वो ऐसा क्यों कहती थी। भीगी पल के मारूफ की नदामत में कई गुना इजाफा कर गई। मारूफ, क्या नए साल में हम में से कोई एक भी शख्स ऐसा होगा जो इस फेल को छोड़ने या फिर कभी ना करने का अहद कर ले? अंदलीब की सवालिया नजरें मारूफ को हड़बड़ा गई। किसी और का पता नहीं, मैं जरूर नए साल की नई सुबह को खुद से अहद करूंगी। दिल में पक्का इरादा करती मारूफ उसकी सूरत को तकती रह गई। नूर और नूर वालों की पहचान किसी किसी को होती है, और आज मारूफ ने नूर और नूर वाली दोनों हालतों को पहचान लिया था। घर वापसी के दौरान वो दिल ही दिल में नए साल को खुशामदीद करने की तैयारी करने लगी। नए साल की नई सुबह जैसे ही तलू हुई, नमाज फजर अदा करके तलावत कुरान से फरागत के बाद मारूफ सुबह सुबह अपने घर चली आई। रास्ते भर उसके भतीजे ने उसके कान खाए। बुआ, वहाँ शादी की तैयारियां चल रही हैं, बुआ आपको दुख होगा, वगैरह वगैरह। मगर मारूफ ने घर जाके ही दम लिया। घर में मची अफरा तफरी को एकदम ब्रेक लग गए। हर कोई साकत सा हो गया। अम्मी, आप आ गई? ताहिर अहमद ने भागते हुए जोश से कहा और उससे लिपट गया। भाइयों और भाभियों के चेहरों पर भी बहार लौट आई। अगर तुम्हारा मुतालबा वही है तो
نہیں، میرا کوئی مطالبہ نہیں ہے، عمر احمد کی بات کاٹ کے معروف نے جلدی سے کہا۔ چلو اچھا ہوا، اب یہ شادی کا جھنجھٹ سمیٹو اور ہماری بہن کا ہاتھ تھام لو۔ تیسرے نمبر والے بھائی نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں بھیا، میں نے غلطی کی ہے، سزا ملنا تو حق بنتا ہے میرا، اور کچھ نہیں جائے گا اگر دنیا میں تھوڑی سی سزا بھگت لوں گی۔ معروف کی بات پہ سبھی کے چہروں پہ حیرت کے تاثرات نمودار ہوئے۔ میں اس نکاح کی آپ کو اجازت دیتی ہوں۔ ناز صدیقی جب جب میرے سامنے آئے گی مجھے یہ احساس تب ہوگا کہ میں نے غلطی کی تھی، اور غلطی کا خمیازہ بھگت کر خود کو کسی بھی بڑی غلطی سے باز رکھوں گی۔ معروف کی شرمندگی نے عمر احمد کے دل سے ساری کثافتوں کو دھو دیا۔ معروف بیگم، تم چاہو تو میں یہ فیصلہ بدل دوں۔ وہ آخر کو اس کے بچوں کی ماں تھی، وہ کیسے اسے دکھی دیکھ سکتا تھا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ آپ اسے میری طرف سے نئے سال کا دیا گیا تحفہ سمجھ لیں۔ میں عہد کرتی ہوں آپ کو کبھی غلط کام کرنے پہ نہیں اکساؤں گی۔ کاش یہ عہد ہر بیوی کر لے۔ نہ جانے کتنے شوہر بیویوں کے کہنے پر اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں جو ان کی دنیا اور آخرت برباد کر دیتی ہیں۔ عمر احمد نے تہہ دل سے دعا کی تو معروف نے بے اختیار آمین کہا تھا۔ نئے سال کی صبح نئے عہد لے کر طلوع ہوئی تھی۔ یہ صبح برائیوں سے پاک تھی، ایسی برائیاں جو ہمارے معاشرے کی اچھائیوں پہ حاوی ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ عہد صرف معروف کے نصیب میں نہیں آیا، ہم چاہیں تو ہم بھی عہد کر سکتے ہیں خود سے، اپنے آپ سے، اپنے ضمیر سے۔ اور چلے فرض کریں ہم کسی سرکاری عہدے پہ نہیں ہیں تو بھی جو نوکری کر رہے ہیں اسے ایمانداری سے نبھانے کا عہد کر سکتے ہیں، اپنے رزق کے حلال بنانے کا عہد کر سکتے ہیں، اپنی نگاہ کی، اپنے نفس کی حفاظت کا عہد کر سکتے ہیں۔ تو عہد کرنا آسان ہے، نبھانا مشکل۔ یہ کہانی آج کے اس معاشرے کا ایک المیہ ہے جہاں برائی کو دیکھ کر اچھا بھی برا بننے کی چاہ لیے برائی کی دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے، مگر ایک حقیقت ہر حقیقت پہ بھاری ہے، اللہ جس کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے بے شک اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔